جس کسی نے بھی جس انداز میں عزاداری کو بھرپور طریقے سے سر انجام دینے میں اپنا کردار ادا کیا ہے، وہ تبرک کی صورت میں ہو، پڑھنے والوں کی صورت میں ہو، ماتم و نوحہ کی صورت میں ہو، یا آپ کا یہاں پہ خلوص نیت سے آنے کی صورت میں ہو، دعا کرتے ہیں اپنے وقت کے امام کے حضور کے مولا اس کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ اور آپ جو جائز شرعی حاجات لے کر آتے رہے ہیں، یہ در ہے مناجات کا، یہ در ہے خدا تک پہنچنے کا۔ آپ کی جو بھی جائز شرعی حاجات ہیں، پروردگار عالم بحق کے محمد و آل محمد اسے قبول و منظور فرمائے۔ خصوصی دعا ہے کہ میری والدہ علیل ہیں، دعا کریں کہ پروردگار بیماری صغرا کے صدقے میں انہیں شفا یاب فرمائے۔ اور جو کوئی بھی مومنین و مومنات جہاں کہیں بھی بیمار ہیں، یا وہ مومنین جو دعا کے لیے جنہوں نے مجھے کہا ہے یا نہیں بھی کہہ سکے، اے میرے پروردگار تو مقلب القلوب ہے، دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ میرے پروردگار تمام مومنین کی جائز شرعی حاجات پوری فرما، اور ہماری اس نوکری کو، الحادی سینٹر کی اس نوکری کو مخدومہ کونین پاک بی بی مالکن امکان کی ملکہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اگر آپ آمادہ ہیں تو میں یہ 4 مصرے آپ کی نظر کر دوں کہ یہ مجلسیں، یہ ماتم، یہ عزادار، یہ حسین اتنا اہتمام کرتے رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں یہ مجلسیں، یہ ماتم، یہ عزادار، یہ حسین زندہ ہیں نسبتیں بھی شہ مشرقین کی۔ صدا آباد رہیں، صدا آباد رہیں، کیونکہ ہم نسبت کے مارے ہوئے لوگ ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں یہ مجلسیں، یہ ماتم، یہ عزادار، یہ حسین زندہ ہیں نسبتیں بھی شہ مشرقین کی۔ ارے تم کیا مٹا سکو گے محمد کے لال کو، تم سے تو مٹ سکی نہ سواری حسین کے۔ صدا آباد رہے، تم سے تو مٹ سکی نہ سواری حسین کی۔ سلسلہ اعزاز کو آگے بڑھاتے ہوئے میں انتہائی دست ادب سے برادر سید غلام عباس بھائی سے ملتمس ہوں کہ آئیں اور نذرانہ عقیدت اپنے وقت کے امام کے حضور پیش کریں۔ ان کی آمد پر تمام مومنین ایک دفعہ ہم آواز ہو کر بآواز بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد صلوات ساری ملک۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، جو ہے جہاں دی پاک سین دے دشمن تلانت، بے شمار، ملکہ عالمین سین دے دشمن تلانت، بے شمار۔ مؤثر فرماؤ اپنی زبانہ پاک درود اللہم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ موسیٰ علیہ السلام مالک دے نال ہم کلام ہونے واسطے کوئی دور تے جاندے سن۔ تے ملن والے رستے چ لوگ اکثر کوئی نہ کوئی اپنی میں اس کو اردو میں لے کے آ جاتا ہوں۔ نہیں ہم سمجھتے ہیں بھائی، بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عقیدے کی
ایک چھوٹی سی مثال دینے کے لیے میں نے یہ بات شروع کی کہ عقیدہ کیسا ہونا چاہیے. عقیدے پر ایک سارا دار و مدار ہے. موسیٰ علیہ السلام جاندے سن ہم کلام ہونے واسطے. ایک دفعہ جا رہے ہیں تے رستے دے وچ پہلے ایک بظاہر بڑا نمازی پرہیزگار اور اس ٹائپ کا انسان ملیا کہ یا موسیٰ کدے چلے ہو؟ سرکار نے فرمایا میں کوئی دور سے جا رہے ہیں. اچھا تے ایک مہربانی کرنا کہ میرے متعلق بھی کوئی مالک کو پوچھنا. ٹھیک. موسیٰ علیہ السلام ٹر پے. تھوڑا آگے ہور ٹرے تے اگے ایک چرواہا آجڑی بھیڑ بکریاں چرانے والا جو ہے چرواہا ایک آگے ہے. اور اس نے جب ویکھیا کہ موسیٰ علیہ السلام جا رہے تے قریب آ کے ہاتھ جوڑ کے دے کہ یا موسیٰ کدے چلے ہو؟ سرکار نے فرمایا بھی میں مالک دی بارگاہ کوئی دور تے جا رہے ہیں جا ہم کلام ہونا ہے. وہ ہاتھ جوڑ کے دے بھی میں ہے تے بس چرواہا ہی ہیں, کوئی میرے کو عمل مال تو نہیں ہے, کوئی میری طرفوں بھی میرے متعلق بھی پوچھنا, میرا بھی کوئی وجود ہے یا کوئی نہیں. موسیٰ علیہ السلام چلے گئے, مالک نال ہم کلام ہوئے. گفتگو دے دوران جدوں انہاں دے او گلاں آئیاں ذہن وچ تے انہاں فرمایا مالک او ایک صوفی نمازی بندہ مینوں ایک ملیا سی تے تو بہتر جاننا ہے کہ انہیں بھی مینوں آکھیا سی کہ میرے متعلق پوچھنا بھی میں بھی مطلب میرا کی کوئی مقام ہے. اور ایک چرواہا ملیا سی انہیں بھی یہی گل کیتی سی. مالک نے فرمایا یا موسیٰ اس دا جواب میں بعد دیاں گا, پہلے ایک میرا سوال او تو اونا جا کے دوہاں بندے آگے کرنا ہے جیڑا او نمازی پرہیزگار تنوں ملیا سی تے جیڑا چرواہا ملیا سی. جی مالک سوال کیے. رب العزت فرمایا کہ انہوں نے تو جا کے آکھنا ہے بھئی اللہ کہہ رہے ہیں یہ جو سوئی ہوتی ہے نا اس میں جہاں دھاگا ڈالتے ہیں اس کو نکا, کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اگر چاہے تو اے جڑا سوئی دا نکا ہے دے وچوں ہاتھی گزر سکتا ہے. یا اللہ ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تے ہن ترتیب دے مطابق اس طرح پہلے ملاقات اس نمازی پرہیزگار بندے نال ہو گئی تے سرکار نے جدوں گزر ہویا سرکار دا تے او پوچھدا ہے بھئی گئے ساؤ تے میرے متعلق جیڑی میں عرض کیتی سی. سرکار نے فرمایا بھئی میں مالک کو پوچھا سی لیکن مالک دا جواب دین تو پہلے تواڈے پاسے تیرے پاسے ایک سوال ہے, تو اس دا جواب دے پھر اگلی واری مالک دسے گا. جی دسو کیڑا سوال؟ تے موسیٰ علیہ السلام فرمایا بھئی اللہ نے سوال یہ کیتا ہے اللہ اگر چاہے تو او سوئی دے نکے وچوں ہاتھی گزر سکتا ہے. او ہن تھوڑا جہا سوچ وچ پیا تے موسیٰ علیہ السلام کے گزر گئے. چلدیاں چلدیاں کچھ دیر تو بعد ملاقات اس چرواہے نال ہو. چرواہے نے جدوں ویکھیا تے جلدی نال قریب آ گیا تے یا موسیٰ میرے متعلق کوئی عرض کیتی سی؟ ہاں بالکل کیتی سی, لیکن اللہ دا ایک سوال ہے تیرے پاسے, پہلے تو اس دا جواب دے تے پھر مالک جدوں میں اگلی دفعہ جاؤں گا تے پھر تیرے متعلق مالک فرمائے گا. جی یا موسیٰ دسو اللہ نے منو کچھ میرے واسطے کچھ کیا جلدی دسو. تے موسیٰ علیہ السلام فرمایا بھی اللہ کہہ رہا ہے اگر اللہ چاہے تو
ਤੇ ਇਹ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਥੀ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਓ ਯਾ ਮੂਸਾ, ਉਹਨੇ ਫੌਰਨ ਕਿਹਾ ਯਾ ਮੂਸਾ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਅਗਰ ਚਾਹੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਜਹਾਨ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦਾ। موسیٰ علیہ السلام جنہوں واپس گیا دوبارہ تے فرمایا بھئی یا اللہ اے جواب نے تو تے بہتر جان ہے تے سرکار اللہ نے فرمایا بھی یا موسیٰ اے ہی چیز ہے، اے ہی عقیدہ ہے کہ او دا کتنا پختہ عقیدہ ہے، انہیں سوچیا بھی نہیں، ایک لمحہ بھی انہیں انتظار نہیں کیتا، انہیں تنوں فوراً جواب دیتا ہے بھی خدا چاہے تو کچھ بھی ہو سکتے ہیں، دو جان گزر سکتے ہیں۔ تے او جڑا باتاں کر رہے سی وہ سوچ وچ پہ گیا بھی میں اس کا جواب کی دیاں کی نہ دیاں۔ جنت جڑی ہے نا، دنیا پر ہر آدمی جو ہے وہ دنیا پر ہر آدمی نہیں، ہم تھوڑا اور قریب آ جاتے ہیں کہ جو دائرہ اسلام میں ہیں، جو کلمہ گو ہیں، جو امتی ہیں، تو ہر امتی جو ہے وہ کوئی بھی کام کر رہا ہے تو اس کا جس میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں یہ کام نیکی کروں گا، یہ کروں گا، مثال کے طور پر میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں روزہ رکھ رہا ہوں، میں حج کر رہا ہوں، میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، میں مسجد میں پنکھا لگا رہا ہوں، میں اے سی لگا رہا ہوں، میں کوئی راستے میں نلکا لگا رہا ہوں، کوئی گزرتا ہوا پانی پیے گا تو مجھ کو ثواب ہوگا اور آخر میں جنت ملے گی۔ تو مسلمان کے لیے تو جنت ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ مسلمان کے لیے جنت تو ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ جس نے جنت کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں سب کچھ بتایا ہے، اسی نے کہا ہے کہ اگر میں یہاں تک رکھوں تو اسی نے کہا ہے فَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي ثَلَاثَ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ۔ جیسے قرآن میں ہے نا کہ نماز کے قریب مت جائیں، لا تقربوا الصلاۃ، کہ اگر یہاں تک رہے تو ہر آدمی کو کتنا خوش ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ نے خود کہہ دیا ہے کہ وہ نماز کے تو قریب جانا ہی نہیں، لیکن آگے پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کیوں، جب آپ نشے میں ہیں، جب آپ ایسے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو اگر یہ حدیث یہاں تک رکھیں کہ تو متفق علیہ ہے، سارے اس کو مانتے ہیں اور سارے یہ کہتے ہیں کہ وہ ہم ہی ہیں، آج جب میں آگے چلوں گا تو نبی پاک نے تو کہا کہ کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا، کلہم فی النار، سارے جہنمی ہیں، یہاں تک چھوڑ دیں تو کوئی بھی جنتی نہیں ہے۔ لیکن آگے جو ایک چیز ہے وہ تھوڑا سا دم دیتی ہے، الا واحد، صرف ایک ہے جو جائیں گے۔ تو اب دیکھنا تو یہ ہے کہ جو ایک ہے وہ کون ہے؟ وہ تو سارے ہی کہہ رہے ہیں، یعنی 73 کے قریب ہیں، ہو جائیں گے، ہو چکے ہیں، بالکل مطلب یہ چونکہ سچ ہے تو وہ کون ہے یہ کیسے پتہ چلے گا؟ ہر کوئی تو کہہ رہا ہے۔ تو میرا دل ہے کہ میں پنجابی میں ایک دو شعر صلاح کے طور پر، مشورے کے طور پر قصیدے کی شکل میں بتاتا ہوں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ اب آگے ان لوگوں کی مرضی ہے، آپ تو سارے وہی ہیں لیکن ان لوگوں کی مرضی ہے وہ میری تو من لے صلاح تے جنت چ گھر مل جائے گا، میری تو من لے صلاح تے جنت چ گھر مل جائے گا، میری تو من لے صلاح تے جنت چ گھر مل جائے گا۔ نبی دے ویر دا، شیعہ دے پیر دا، نبی دے ویر دا، شیعہ دے پیر دا، کسے نو سانی نہ بنا تے جنت چ گھر مل جائے آتے کو سمجھاواں۔ اب کسی نے آنا ہے یہاں پر تو ہی اس کو پتہ چلنا ہے نا۔ آتے کو سمجھاواں، حق دی راہ دکھلاواں، آتے کو سمجھاواں، حق دی راہ دکھلاواں، وچ مجلس دے آتوں جھل دو آزارا توں،
विच मजलस दे आ तू झल दुआज़ारा तू वेखी लाहद विच तेरे कफन विच वेखी लाहद विच तेरे कफन विच होई जे खाके शफात जन्नत च घर प्यू तबलीग तेरा प्यू तबलीग दे सिलसिले विच ते अज कल बचड़ा बगदाद मालूम नहीं कदा वल्ला सी वो अते कितनी मुद्दत दे बाद ओ तेरे प्यू मजलूम कुआं दी होसी जड़ा लुगड़े घरां दी यादे आदा होसी मैं कुमंजन दियो मेरी बहु छोटी औलाद अजरक मिनल्लाह जज़ाकल्लाह। ये थे सैयद गुलाम अब्बास भाई जो ज़िक्र फ़ज़ाइल मुसाहिब अहले बैत बयान फरमा रहे थे। एक दफ़ा हम आवाज़ होकर बावाज़े बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज बेशक आप कम तादाद में हैं मगर अपने आप को तन्हा न महसूस करें। यहाँ ज़िक्र में मोहम्मद व आले मोहम्मद की नुमाइंदगी होती है जब फ़र्श अज़ा बिछाया जाता है। अगर महसूस ना करें तो थोड़ा थोड़ा अगर आगे आ जाएंगे तो माहौल सा एक मजलिस का बर्पा हो जाएगा। अगर महसूस ना करें थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं। और मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंदतर सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज अब्बास भाई ने जन्नत दोज़ख की बात छेड़ दी है। मैं भी 4 मिसरे आपकी नज़र करना चाहता हूँ कि महंगी बड़ी खालिक ने बनाई है ये जन्नत, कि महंगी बड़ी खालिक ने बनाई है ये जन्नत, महंगी बड़ी खालिक ने बनाई है ये जन्नत और हमने कहाँ खैरात में पाई है ये जन्नत। महंगी बड़ी खालिक ने बनाई है ये जन्नत और हमने कहाँ खैरात में पाई है ये जन्नत। आ देख कभी हाथ का जंजीर का मातम, हाँ खून पसीने की कमाई है ये जन्नत। हाँ खून पसीने की कमाई है ये जन्नत। महंगी बड़ी खालिक ने बनाई है ये जन्नत और हमने कहाँ खैरात में पाई है ये जन्नत। आ देख कभी हाथ का जंजीर का मातम, हाँ खून पसीने की कमाई है ये जन्नत। और सांस लेता हूँ जो जन्नत से हवा आती है, सांस लेता हूँ जो जन्नत से हवा आती है और दिल धड़कता है जो मातम की सदा आती है, दिल धड़कता है जो मातम की सदा आती है। और कब्र में बोले मलक क्या तू उठाता था अलम, तेरी मैयत से तो खुशबू वफा आती है। सदाबाद रहो, सदाबाद रहो। कब्र में बोले मलक क्या तू उठाता था अलम, तेरी मैयत से तो खुशबू वफा आती है। और वो हैदर कर्रार, ये अब्बास बहादुर। बहुत बड़े मिसरे आपकी नजर कर रहा हूं, अगर आप तवज्जो करेंगे तो इश्क अली का आपको मजा आएगा। मैं कह रहा हूं वो हैदर कर्रार, ये अब्बास बहादुर। और अरबी लुगत में अब्बास के मानी भी शेर हैं, हैदर के मानी भी शेर हैं। वो एक अलहदा बहस है कि बिखरा हुआ शेर है कौन सा। मैं कह रहा हूं वो हैदर कर्रार, ये अब्बास बहादुर। हर शेर ने एक नक्शे भरम गाड़ दिया है और कर्रार ने पत्थर पे अलम गाड़ा था, लेकिन अब्बास ने पानी पे अलम गाड़ दिया है। सदाबाद रहो, सदाबाद रहो। हैदरी
کے عظیم سلطان کو دعا دو. اگر ہو انسان تو انبیاء کے عظیم سلطان کو دعا دو, اور بسا ہے ذہنوں میں گر تقدس پیام قرآن کو دعا دو. اور منافقت سے پرے پرے ہو تو کل ایمان کو دعا دو. اگر محمد کے کلمہ گو ہو تو مل کے عمران کو دعا دو. اگر محمد کے کلمہ گو ہو تو مل کے عمران کو دعا دو. مل کے عمران کو دعا دو. بار بار کیوں کہہ رہا ہوں کہ مل کے عمران کو دعا دو. اگر محمد کو اس کی گودی میں مسکن زندگی نہ ملتا, بھٹکنے والے بھٹکتے رہتے, پلا پلایا نبی نہ ملتا. صدا آباد رہے, صدا آباد رہے, صدا آباد رہے. بھٹکنے والے بھٹکتے رہتے, پلا پلایا نبی نہ ملتا. وہ بی میری والدہ بیمار ہے. میرا دل ہے کہ میں کائنات میں اس ماں کا تذکرہ کروں کہ جس کے صدقے میں کائنات کا رزق چل رہا ہے. ماں سوائے ضرورت تبلیغ دین کے وہ بی جسے نماز پڑھنے کے لیے بھی وضو کی حاجت نہ ہو, اسے بطول کہتے ہیں. اگلا مصرع پڑھتا ہوں کہ وہ شہنشاہ, اللہ نے محمد جیسے شہنشاہ کو بیٹے دے کر واپس دے دیے, کہیں بطول کا حق بانٹنا نہ پڑ جائے. اتنی عظیم بی بی, میں کہہ رہا ہوں کہ ہوتی نہ گر بطول تو بنتی نہ کائنات. ہوتی نہ گر بطول تو بنتی نہ کائنات. ان 5 کا وجود ہی زہرا کی بھیک ہے. سلسلہ اعزاء کو آگے بڑھاتے ہوئے میں انتہائی دست ادب سے برادر رضا سے ملتمس ہو کے آئے اور اپنے مخصوص انداز میں فضائل مصائب اہل بیت بیان فرمائیں. قیامت پر تمام مومنین ایک دفعہ ہم آواز ہو کر بآواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صلوات پڑھنے والے محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی, حسینیت, یزیدیت, صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. علی کا عشق مقدر سنوار دیتا ہے. علی کا عشق مقدر سنوار دیتا ہے. علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے. انشاءاللہ آپ نے میری ہر بات کی تائید کرنی ہے. علی کا عشق مقدر سنوار دیتا ہے. علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے. علی کے ذکر کو تم ادنا نہ سمجھ اے منکر. علی کے ذکر کو تم ادنا نہ سمجھ اے منکر. علی وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ماشاءاللہ. للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. صلوات صلی علی محمد و آل محمد. پھر بھی صلوات پڑھیں پر محمد و اللہم صلی علی محمد و آل محمد. قبلہ اجازت دو تھوڑا سا غریب بتا رہا ہوں.
सलवात पढ़ने बार मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। गदीर खुम सजाया जा रहा है, गदीर खुम सजाया जा रहा है, गदीर खुम सजाया जा रहा है, कोई वादा निभाया जा रहा है, कोई वादा निभाया जा रहा है। पसीना आ गया है एड़ियों तक, पसीना आ गया है एड़ियों तक, उन्हें इतना तपाया जा रहा है, उन्हें इतना तपाया जा रहा है। तेरी नीयत नहीं सलमान जैसी, तेरी नीयत नहीं सलमान जैसी, तू क्यों दाढ़ी बढ़ाए जा रहा है, तू क्यों दाढ़ी बढ़ाए जा रहा है। ताज करने मुनाफिक साथ आया, कुछ मुनाफिक भी थे ना, ताज करने मुनाफिक साथ आया, मगर खुम से अकेला जा रहा है, मगर खुम से अकेला जा रहा है। अलीमी संग को लेने आ चुके हैं, अलीमी संग को लेने आ चुके हैं, तभी तो मुस्कुराया जा रहा है, तभी तो मुस्कुराया जा रहा है। अच्छा आप बता रहा जो मोमिनी फर्श अज़ाब पे तशरीफ फरमा है। गदीर और करबला की माटी लेकर, गदीर और करबला की माटी लेकर, अली वाला बनाया जा रहा है, अली वाला बनाया जा रहा है। अजीज कहते हैं जी पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, स्पेशल ये शेर जो उनके लिए। मुकस्सर के हवाले कर दिया है, मुकस्सर के हवाले कर दिया है, तेरे हाथों से बेटा जा रहा है, तेरे हाथों से बेटा जा रहा है। कहाँ है मेरे आंसू कुछ तो ला दो, जो कहते रोना बिदत है। कहाँ है मेरे आंसू कुछ तो ला दो, मुझे जन्नत से रोका जा रहा है, मुझे जन्नत से रोका जा रहा है। ये क्यों सजाद ज़ेरे लब हंसी है, ये क्यों सजाद ज़ेरे लब हंसी है, कसीदा गुनगुनाया जा रहा है, कसीदा गुनगुनाया जा रहा है। सलवात पढ़ने पर मोहम्मद बस तारीफ हुसैन इज्जत बड़ी थी तो मुसीबत भी बड़ी थी। ज़हरा
ستم میں سادہایا دارا پہ ظالموں نے ستم میں سادہایا وہ زخم سیدہ نے ہے وہ زخم سیدہ نے کسی کو نہیں دکھایا زہرا پہ ظالموں نے ستم ایسا ڈھایا ایک کلمہ شکینے آ کر کی ظلم کی ایک کلمہ شکینے آ کر کی ظلم کی چلتا ہوا دروازہ چلتا ہوا دروازہ حبیبی پہ گرایا دارا پہ ظالموں نے ستم ایسا ڈھایا اللهم صل على محمد وآل محمد. اجرکم اللہ. یہ تھے برادر اور محمد وآل محمد بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. میں نے ابھی اس بی بی کا تذکرہ شروع کیا ہے کہ اللہ نے محمد جیسے شہنشاہ کو بیٹے دے کر واپس لے لیے کہ اس بی بی کا حق تقسیم نہ کرنا پڑے. اور اعداد میں اس بی بی کا جو عدد ہے وہ بھی ہے 9. روئے زمین پر یہ واحد عدد ہے. اس کو جس سے مرضی ضرب دے دیں اس کا صغیر نکالیں گے تو وہ 9 ہی آئے گا. یہ ریاضیات میں ہے کہ اس بی بی کے حرف کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا, ڈیوائیڈ نہیں کیا جا سکتا. اب دیکھنا یہ ہے اسلام میں ایک مرد کی اگر شہادت ہوتی ہے تو اس کے مقابلے میں 2 عورتیں ہوتی ہیں تب وہ گواہی جا کر برابر ہوتی ہے. میں کہہ رہا ہوں عقل کی جاگیر میں ہے ایک پہیلی فاطمہ. جو بی بی کے فضائل سننے کا شوق رکھتے ہیں وہ میری طرف توجہ کریں گے. میں کہہ رہا ہوں عقل کی جاگیر میں ہے ایک پہیلی فاطمہ اور گھر علی کے ہے ید اللہ کی ہتھیلی فاطمہ. صدا آباد رہو, صدا آباد رہو, صدا آباد رہو. کہ عقل کی جاگیر میں ہے ایک پہیلی فاطمہ اور گھر علی کے ہے ید اللہ کی ہتھیلی فاطمہ. اور صدق کے میدان میں جانے لگے ہیں 5 تن 4 مردوں کے برابر ہے ہتھیلی فاطمہ. صدا آباد ہے. 4 مردوں کے برابر ہے اکیلی فاطمہ. کسی نے سوال کیا مرد بھی کون سے؟ یہ کوئی عام مرد نہیں, مرد بھی کون سے؟ میں بی بی کے اختیارات کیا ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ بی بی کے اختیارات جو ہیں چاہے تو خفی ذات کو یزدان بنا دے, چاہے تو خفی ذات کو یزدان بنا دے اور فضا کی قریبات کو قرآن بنا دے. صدا آباد رہو یار, صدا آباد رہو. چاہے تو خفی ذات کو یزدان بنا دے اور فضا کی قریبات کو قرآن بنا دے اور حبشی کو کبھی صاحب آذان بنا دے, حبشی کو کبھی صاحب آذان بنا دے اور دربان پہ راضی ہو تو سلمان بنا دے. دربان پہ راضی ہو تو سلمان بنا دے اور حسنین کو توحید کا عکاس بنا دے. تو جس کو دعا دے اسے عباس بنا دے. صدا آباد رہو یار, صدا آباد رہو, صدا آباد رہو, صدا آباد رہو. میں کہہ رہا ہوں کیسے بیاں ہوں تیرے کمالات فاطمہ, کیسے بیاں ہوں تیرے کمالات فاطمہ. کب ہیں شمار میں تیری نعمات فاطمہ, کب ہیں شمار میں تیری نعمات فاطمہ. اور دلہن نبی کی لاڈلی دلہا خدا کا لال, دلہن نبی کی لاڈلی دلہا خدا کا لال.
क्या अर्श पर चढ़ी तेरी बारात फातिमा, क्या अर्श पर चढ़ी तेरी बारात फातिमा, और पढ़ती नमाज मुंह पर है और फिरते हैं उनके मुंह, पढ़ती नमाज मुंह पे है और फिरते हैं उनके मुंह, तुम पर जो भेजते नहीं सलवात फातिमा। एक हम आवाजों कर बाबा दे बुलंदतर सलावत। पढ़ती नमाज मुंह पर है और फिरते हैं उनके मुंह, तुम पर जो भेजते नहीं सलवात फातिमा। और मैं उन भिखारियों को गनी किस तरह कहूं, मैं उन भिखारियों को गनी किस तरह कहूं जो लोग खा गए तेरे बारात फातिमा, जो लोग खा गए तेरे बारात फातिमा। और मुमकिन नहीं मैं रज़ी अल्लाह कहूं उसे, मुमकिन नहीं मैं रज़ी अल्लाह कहूं उसे, करती रही है जिनकी शिकायत फातिमा, करती रही है जिनकी शिकायत फातिमा। उस पाक बीबी की अजमत पर बाबा दे बुलंदतर सलावत। परवरदिगार आलम इस पाक बीबी के जिक्र के सदके में मेरी वालदा को शिफा या सिलसिला एजाज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं ब्रदर राहत अली राहत से मुल्तमिस हूँ कि वो आए और नजराने अकीदत अपने वक्त के इमाम के हुजूर पेश करें। पर मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और मुझे एक दुरूद पढ़िएगा बाबा से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। चंदा शाह आपकी समाज का नजर है। बिस्मिल्लाह। फौज अशकिया को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो तारफ किया कराया अपना, उसके चंद अशार है। दरूद पढ़िएगा बाबा से बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं मारे अर्ज़ कर बो भला, मैं हुसैन हूँ, मैं मारे अर्ज़ कर बो भला, मैं हुसैन हूँ। नौकर बनी है जिसकी कज़ा, मैं हुसैन हूँ, मैं हुसैन हूँ। मैं मारे अर्ज़ कर बो भला, मैं हुसैन हूँ। तो बहुत चाहूँगा आपकी, और कम ना समझिए आपको, जिक्र इमाम अलैहिस्सलाम है। शेर आपकी समातों की नजर है। इस पूरी कायनात में शबीर के सिवा गुजरे बहुत वली और नबी आली मर्तबा, अरे लेकिन कोई ये कह ना सका मैं हुसैन हूँ, मैं हुसैन हूँ। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद। दोनों हाथ बुलंद करके नारे और भटका हुआ था राहे मवद्दत पे आ गया, नारे दहन को छोड़ के जन्नत तक आ गया। अरे जब हुई मेरा से खुलने लगा, मैं हुसैन हूँ, मैं हुसैन हूँ। मैं मारे अर्ज़े कर वो भला, मैं चाहूँगा मिलके पढ़ी मेरे साथ। मैं हुसैन हूँ, मैं मारे अर्ज़े कर वो भला, मैं हुसैन हूँ।
बड़ा ये शेर आपकी समात में नजर है। राहब के साथ बेटे तो राहब के साथ बेटे तो मामूली बात है, इसके तो इख्तियार में कुल कायनात है। अरे जो चाहे जिसको कर दे अता, मैं हुसैन हूँ, मैं हुसैन हूँ, मैं मारे अर्ज़े कर वो बला। मिलके पढ़िएगा। मैं हुसैन हूँ, मैं मारे अर्ज़े कर वो बला, मैं हुसैन हूँ। शेर देखिएगा। मेरे लिए नबी ने जो सजदा बढ़ा दिया, खालिक से मैंने वादा उसी वक्त ये किया। अरे कर्ज़ उतार दूंगा तेरा, मैं हुसैन हूँ, मैं मारे अर्ज़े कर वो बला, मैं हुसैन हूँ। इससे बड़ा एक शेर आपकी समात में नजर कर रहा हूँ। रज़ा भाई मुझे फरमाइएगा, अभी मुकर्रर करने की बजाय माजरत से आपकी अगला शेर आपकी समात में नजर कर रहा हूँ। फौज अश्किया की तरफ देखा, जब बैयत तलब थे ना, मौला से बैयत के तलबगार थे, तो मेरे मौला ने क्या जवाब दिया देखिएगा। वाकिफ नहीं है वो मेरे जाहो जलाल से, बैयत तलब है फातिमा ज़हरा के लाल से। अरे शायद यज़ीद भूल गया, मैं हुसैन हूँ, मैं हुसैन जिंदा हुसैन जिंदा नारे हैदरी। आप सलामत रहे। ये कह के मौला ने अगला जुमला जो फरमाया आपकी समात में नजर है। चमके हैं मेरे नूर से, चमके हैं मेरे नूर से ज़र्रे ज़मीन के, तुम क्या सिखाओगे मुझे कानून दीन के। अरे इस्लाम मेरे घर में पला, मैं हुसैन हूँ, मैं हुसैन हूँ। मैं मारे अर्ज़े कर वो बला, मैं हुसैन हूँ, मैं मारे अर्ज़े कर वो बला, और तमाश है किबला। बहुत वजह चाहूँगा इस शेर पे। तारिक भाई किबला आगा साहब। एक दिन में एक सिफात है, एक दिन में अक्से बात है, खैबर बना दिया। एक दिन में अक्से फात है, ग्लोरी में क्या हुसैन ने उसको सुना दिया। अरे असली बीरन में कहने लगा, मैं हुसैन हूँ, मैं हुसैन मैं मारे अर्ज़े कर वो बला। मैं हुसैन एक दिन में सिफात है, खैबर बना दिया। लोरी में क्या हुसैन ने उसको सुना दिया। अरे असगर बीरन में कहने लगा, मैं हुसैन हूँ, मैं हुसैन मैं मारे अर्ज़े कर वो भला। मैं हुसैन और आखिरी जिस तरह मैं अपने कलाम में एक ऐसा शेर जरूर पढ़ता हूँ जो कि एक पैगाम होता है, तो ये आखिरी शेर और एक पैगाम
جو کربلا سے لے کے آج تک کے سب عزاداروں کے لیے، سب آدمی کے لیے. میں چاہوں گا آخری شعر آپ کی سماعت میں نظر ہے. مولا فرماتے ہیں تو ماتمی ہے میرا تو مجھے بھی ہے یہ خبر، لیکن میرے عمل پہ تکلم عمل بھی کریں، پھر بشنوں گا تیری خطا. میں حسین ہوں، میں مارے رضے کرب و بلا. میں حسین ہوں، میں مارے رضے کرب و بلا. میں حسین ہوں. آج ماتم جو عام ہے زینب، آج ماتم جو عام ہے زینب، آج ماتم جو عام ہے زینب، تیرے خطبوں کا کام ہے زینب، تیرے خطبوں. اور سورہ نور جس کو کہتے ہیں، سورہ نور جس کو کہتے ہیں، تیری چادر کا نام ہے زینب، تیری چادر. اور تیری چوکھٹ پہ سر جھکانے سے، تیری چوکھٹ پہ سر جھکانے سے، حر علیہ السلام ہے زینب، حر علیہ. اور تیرے بابا کا جس میں نام نہ ہو، تیرے بابا کا جس میں نام نہ ہو، وہ عبادت حرام ہے زینب، وہ عبادت حرام ہے زینب. آج محمد و آل محمد صلی اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. یہ جبرات راحت علی راحت، مولا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. ایک دفعہ ہم آواز ہو کر بآواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فہم و خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ. چند مصرے اور اس پاک بی بی کی عظمت میں آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ فہم و خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ، اور رہتی علی کے گھر میں ہے آلہ ہے فاطمہ. رہتی علی کے گھر میں ہے آلہ ہے فاطمہ، اور زیر کسا خدا سے تعارف تو سن کبھی. زیر کسا خدا سے تعارف تو سن کبھی، حد ہے کہ مصطفیٰ کا حوالہ ہے فاطمہ. صدا باد رہے، صدا باد رہے. حد ہے کہ مصطفیٰ کا حوالہ ہے فاطمہ، اور مزاج جنبش گفت تحرک میں آیتیں. مزاج جنبش گفت تحرک میں آیتیں. قرآن تو نے جسم میں ڈھالا ہے فاطمہ، قرآن تو نے جسم میں ڈھالا ہے فاطمہ. اور حلال مشکلات ہیں مولا علی ولی،
حلال مشکلات ہیں مولا علی ولی، ان کے غموں کو بھی آپ نے ٹالا ہے فاطمہ، ان کے غموں کو بھی آپ نے ٹالا ہے فاطمہ۔ اور جس روشنی سے خلق ہوئی پوری کائنات، جس روشنی سے خلق ہوئی پوری کائنات، توحید کی قسم وہ اجالا ہے فاطمہ، توحید کی قسم وہ اجالا ہے فاطمہ۔ اور سدرہ سے بھی فزوں تیری تسبیح کی بادگشت، سدرہ سے بھی فزوں تیری تسبیح کی بادگشت، اللہ تیری وجہ سے تعالی ہے فاطمہ، اللہ تیری وجہ سے تعالی ہے فاطمہ۔ اور دختر کشی کے دیش میں بیٹی کا احترام، دستر کشی کے دیش میں بیٹی کا احترام، تو نے ہی اس رواج کو ڈالا ہے فاطمہ، تو نے ہی اس رواج کو ڈالا ہے فاطمہ۔ اور دنیا نے دین مان لیا ہے حسین کو، شاہ کو حسین اگر کسی کے ذہن میں ہے، میں کہہ رہا ہوں دنیا نے دین مان لیا ہے حسین کو، حد ہے کہ تو نے دین کو پالا ہے فاطمہ، حد ہے کہ تو نے دین کو پالا ہے فاطمہ۔ اور سورج سے چھیڑ چھاڑ مقدر کی دیکھ بھال، سورج سے چھیڑ چھاڑ مقدر کی دیکھ بھال، تیرا بلال بھی تو نرالا ہے فاطمہ، تیرا بلال بھی تو نرالا ہے فاطمہ۔ یہ پوری نظم جن مصروں کے لیے میں یہاں تک آپ کو لے کر آیا ہوں کہ سورج سے چھیڑ چھاڑ مقدر کی دیکھ بھال، تیرا بلال بھی تو نرالا ہے فاطمہ۔ اور نام علی لیا ہے اسی نے اذان میں، نام علی لیا ہے اسی نے اذان میں، اندر سے کتنا صاف یہ کالا ہے فاطمہ، اندر سے کتنا صاف یہ کالا ہے فاطمہ۔ اور اب تک کہیں کسی سے یہ پنجہ نہ چھو سکا، اب تک کب کسی سے یہ پنجہ نہ چھو سکا، عباس کو بھی تم نے سنبھالا ہے فاطمہ۔ محمد لمحہ ضائع کیے، عزت مآب عالم باعمل قبلہ و کعبہ محترم المقام علامہ عباس علی ہادی صاحب سے ملتوی سکے آئیں اور فضائل مصابی اہل بیت بیان فرمائیں کہ آمد پر تمام مومنین ہم آواز ہو کر بواد بلند تر صلوات صلی اللہ محمد دیکھیں آج تو آخری مجلس ہے سلسلے کی، تو میں گزارش اتنی کروں گا کہ آج آپ کم از کم سامنے آ کے بیٹھے، سامنے آ جائے تاکہ میں بیٹھ کے کبھی انشاءاللہ آپ کو یاد کروں تو میں یہ سوچوں کہ سامنے بیٹھا کرتے تھے سارے لوگ، ایک دن تو کم از کم ہمیں یاد رہے، آپ بار بار آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ المتجلی لخلقه بخلقه والظاہر لقلوبهم بحجته، خلق الخلق من غیر ربیت، الصلاة والسلام على رسوله الكريم وخاتم النبيين وجد المعصومين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله تبارك في محكم كتابه المجيد والفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم،
वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैआ वजअल लकुमुस समअ वल अबसारा वल अफइदा लअल्लकुम तशकुरून। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। 1444 हिजरी के अशरा मुहर्रम का जो आगाज़ इसी इमाम बाड़े में हमने किया, इस सेंटर में किया, पता ही नहीं चला कितनी जल्दी अशरा गुजर गया और आज हम 12वीं मजलिस अपने सिलसिले की खिताब कर रहे हैं और मोमिनीन ने अपनी अपनी ड्यूटीज़ अपने अपने मौला की तरफ खिदमत को पेश किया। तो अरसा बहुत जल्दी गुजर जाता है और इसकी खबर हो ही नहीं पाती। हमारे बस में अगर ये वक्त होता तो हम इसे कंट्रोल करके कहते मौला अभी तो हमने ठीक से पुरसा भी नहीं दिया, अभी तो हम सही से आपकी याद में गिरिया भी नहीं कर सके और इतनी जल्दी ये वक्त गुजर जाता है। तो ये बहुत बड़ी गनीमत है और ये बहुत बड़ी इबादत है। एक एक लम्हा भी जो हमारा फर्श अज़ा पर गुजरता है हमें ऐसे गुजारना चाहिए, ऐसे गुजारना चाहिए अगरचे इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है और कोई इसमें गुफ्तगू करने की ज़रूरत नहीं है कि हर मजलिस में देखिए सुनने में आसानी है, कहने में आसानी है, मगर कभी बैठकर सोचिए तो आपको अंदाजा होगा कि आपकी मंजिलत क्या है, आपका मुकाम क्या है, आपकी अजमत क्या है। यानी दुनिया जनाबे ज़हरा के दरवाजे पर जाती थी कि ऐ शहजादी हमारी ये दुआ है, हमारी ये मसला है, हमारे साथ ये प्रॉब्लम्स है, मगर वो सैयदा बगैर आपके मांगे आपके लिए दुआ गो रहती है। ये अपनी मंजिलत को समझिए, अपने मुकाम को समझिए। न जाने अगला बरस हमें नसीब हो या ना हो, बस हर मजलिस को ये समझ कर बैठा कीजिए कि ये हमारे सिलसिले की आखिरी मजलिस है। जब आप ये सोचेंगे ना तो फिर आपको अंदाजा होगा कि हम कहाँ पर बैठे हुए हैं। हालांकि मैंने खुद रिवायात में पढ़ा है, उलमा के वाक़यात में पढ़ा है, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े, मतलब मेरी हैसियत नहीं है कि मैं उलमा का नाम अपनी जबान से लूं, इतने बड़े बड़े उलमा जब गुजर गए और लोगों ने उनसे राबता करने की कोशिश की, उनके शागिर्दों ने, उनके दोस्तों ने, उनके असातिज़ा ने अमाल किए मुर्दों से गुफ्तगू करने के। और ये वाक़यात सैकड़ों तरीके से राइज है कि जब भी किसी बड़े से बड़े आलिम से गुफ्तगू होती थी और उससे पूछा जाता था तुम दुनिया से चले गए, अब वहां कैसे गुजर बसर हो रहा है, सब ठीक है, बड़ी खिदमत की, किताबें लिखी, आज़ादारी की, ये किया वो किया, बड़ा एक एक सवाल करने वाले करते रहे। और हर गुजर जाने वाले आलिम ने बस एक बात कही, हमने जितनी इबादतें की, हमने जितने दर्स और तदरीस में अपनी जिंदगी को पेश रखा और अपनी जिंदगी को गुजार दिया, और हमने जितने अज़ा के फर्श पर बैठ के जिस तरह खिदमत कर सकते थे खिदमत अज़ा की, मगर आज भी अगर हमसे सवाल किया जाए कि अगर कोई ख्वाहिश हो तो बयान करो, तो हम बस एक ख्वाहिश जाहिर करेंगे, एक बार फर्श अज़ा पर बैठना और नसीब हो जाए। ये फर्श की कदरो कीमत है, ये इस फर्श की मंजिलत है। बहरहाल हमने अपने गुफ्तगू का आगाज किया था हिकमत इलाही और इल्म इमामत के उन्वान पर। ये हम अर्ज कर चुके कि आले मोहम्मद से जुड़ा हुआ कोई भी मौजू कभी काबिल नहीं हो सकता। तो आज मैं ये चाह रहा हूँ, चूंकि आखिरी तकरीर है, थोड़ा दिलचस्प बनाना चाह रहा हूँ तकरीर को, लेकिन आपने सुनना बहुत गौर फिक्र से है। और इल्म इमामत पर चूंकि हमारी गुफ्तगू हो रही थी, इसी इल्म को उठाकर इस पे गुफ्तगू करके और जरा सी हिकमत को इसमें शामिल करके अपनी गुफ्तगू को तमाम कर देंगे। एक बार आप बुलंद आवाज में सलावत पढ़ें। आमादा है सब सुनने के लिए? एक बार और बुलंद आवाज में सलावत।
ارشاد ہے سورہ نحل میں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ سب سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں تمہاری ماؤں کے بطنوں سے شکموں سے اس حال میں نکالا کہ لا تعلمون شیئا تم کسی شے کا علم نہیں رکھتے تھے. پھر اس نے احسان کیا کہ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. ہم نے تمہیں آنکھیں عطا کی, ہم نے تمہیں کان عطا کیے, کان دیے سننے کے لیے, آنکھیں دی دیکھنے کے لیے, اور وَالْأَفْئِدَةَ اور ہم نے تمہارے سینے میں دھڑکتا ہوا دل رکھا جس دل سے تم فیصلے کر سکو. لعلکم تشکرون. جب ساری نعمتیں گنوا چکا تو کہنے لگا لعلکم تشکرون, شاید یہ سب ملنے کے بعد تم شکر کر لو, تم ہمارا شکر کرو. شاید ان سب چیزوں کے ملنے کے بعد ایک جملہ آغاز سے کہہ کر آپ کو جلدی سے اٹھا دوں. اللہ کہہ رہا ہے جس پر لفظ کن کا اطلاق ہوتا ہے, جو کتاب خدا کا پڑھنے والا ہے, جو رسول کی امت ہے, جو رسول کا کلمہ پڑھنے والا ہے, اللہ سب سے کہہ رہا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے شکموں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. جملہ کہنے جا رہا ہوں جب ہم پر آیت آئے گی تو لا تعلمون شیئا ہوگا, مگر جب اہل بیت پر آیت آئے گی وہاں لا تعلمون شیئا نہیں ہوگا. میں اپنی ہی تقریروں سے دلیل دے دیتا ہوں. ہم جانتے ہیں تو ہم محتاج ہوتے ہیں قدم قدم پر. بھوک لگے رونا شروع کر دیا, کوئی مصیبت آئے رونا شروع کر دیا. یعنی ہم اپنی تکلیف بتلانے کے لیے زبان رکھتے ہوئے اپنی تکلیف بتلانے کے لیے زبان رکھتے ہوئے نہیں بول پاتے. وہ اور ہے جو رسول کی رسالت پر بچپن میں بول پاتے. تو یہ میں نے آیت کا ترجمہ کر کے ایک جملہ اس لیے کہہ دیا کہ جب انسان اس طرح کی آیات پڑھے تو خبردار کبھی بھی آل محمد کو, اہل بیت اطہار کو اس میں شامل نہ کرے. ہم اور ہیں. تو اللہ نے کیا کہا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. اب یہاں پر اس آیت کی تفسیر میں علماء نے علم پہ بحث کی, اور علم امامت تو بہرحال موضوع تھا. کہنے لگے کہ یہ اللہ کا احسان ہے, جس احسان کی طرف اس نے خود آیت کے آخر میں تقاضا شکر کر کے بتایا کہ ہم نے تم پر احسان کیا. یعنی تم جاہل آئے تھے, شکم مادر سے آئے تو تم جاہل تھے, ہم نے تمہیں جو قوتیں عطا کی اس کے ذریعے تمہارا علم بڑھا. اب یہاں پہ علماء نے تفسیر کی کہ اللہ نے یہاں پر دو قوتوں کا ذکر کیا ہے, ایک قوت سماعت اور دوسری قوت بصارت. میں آسان کر دوں, بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. 5 حس ایسی ہیں کہ جن حس کی بنیاد پر انسان علم حاصل کرتا ہے. میں نے کہا ہے نا دلچسپ موضوع ہے, آپ ذرا اپنی توجہات میری طرف رکھیے. کیا مطلب بھائی, ہم کسی بھی چیز کا علم کیسے حاصل کرتے ہیں, یا ہم دیکھتے ہیں, کسی بھی چیز کو دیکھنے سے وہ چیز ہماری حس میں آتی ہے, سینس میں آتی ہے, ہمارا علم بڑھتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب 1444 ہجری کے محرم سے پہلے آپ کو پتا تھا کوئی عباس علی ہادی بھی دنیا میں وجود رکھتے ہیں؟ ممکن ہے کسی کو, اچھا کچھ لوگوں کو پتا تھا اس لیے کیونکہ رابطے میں تھے بہرحال, اچھا کچھ کو بالکل نہیں پتا تھا. لیکن جیسے ہی آپ نے اپنی حس سے باصرہ مجھ پہ دوڑائی, مجھے دیکھا, اب میں آپ کے علم میں آ گیا. اب کبھی بھی آپ لوگ گفتگو کریں گے, نام آئے گا یا ذکر ہوگا, آپ کا ذہن فوراً سے میری طرف متوجہ ہو جائے گا. یہ ہے حس باصرہ, دیکھنے والی حس. اچھا قوت سماعت یعنی جو انسان سنتا ہے اس سننے کے ذریعے اس کا علم بڑھتا ہے. اب ماں بچپن سے سکھا دیتی ہے بیٹا تم دنیا میں آئے ہیں 2 لوگوں کے لیے ہو, یا علی علی کرنے کے لیے یا حسین حسین کرنے کے لیے. بچپن میں ہی
बच्चे को सुना दिया गया उसका इल्म बढ़ गया। अच्छा, हमारी माएँ तो चूंकि तरबियत इतनी अच्छी करती है कि 2 से चलते चलते पता ही नहीं चलता, बच्चे अभी चलना नहीं सीखते 12 नाम याद कर लेते हैं। समाज के जरिए सुन के 12 नाम याद हो जाते हैं। कितना अच्छा हाफजा है इस कौम का, बाहर 4 नाम मुश्किल से याद होते हैं। बल्कि हमारे तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, खुदा की कसम, उनसे कहिए जरा शोहदाए करबला के नाम सुनाओ, अब आप उसे समाज कह लीजिए, सुन के बच्चे हाफिज हो जाते हैं। यानी सुनने से इंसान का इल्म बढ़ता है। इन 2 कुव्वतों का जिक्र इस आयत में है, मगर 3 कुव्वतें और हैं जिन्हें पूरा टोटल करके हवासे खमसा कहते हैं और इंग्लिश में 5 सेंस कहते हैं। ठीक है, तीसरी चीज कौन सी है? तीसरी चीज है जायका, कुव्वते जायका। जबान पे कुछ भी आपने रखा और आपकी हिस ने, आपकी अक्ल ने दिल पर जाकर पता चल गया कि ये चीज है। अब कभी भी आपको वो चीज रख दी जाए जबान पर, आंखें बंद करके भी आप फौरन जायके से पहचान जाएंगे ये चीज क्या है। यानी इल्म बढ़ा। तवज्जो करें, 3 चीजें हो गई, कुव्वते सामिया, कुव्वते बासिरा, कुव्वते जायका। एक है कुव्वते लामिसा, यानी लम्स करने की कुव्वत, टच करने की कुव्वत। जैसे आप किसी चीज पर अपनी उंगलियों को, अपनी हथेली को रखते हैं, वो चीज फौरन से आपकी हिस बढ़ा के इल्म बढ़ा देती है। और जब भी आपके सामने आंख बंद करके भी उस चीज को लाया जाए, आप फौरन पहचान जाते हैं ये क्या चीज है। मसलन आपको कोई हाथ पे खुदा न खास्ता कोयला रख दे तो आपको पता चल जाएगा ना कोई गर्म चीज है, कोयला है। या अगर आपके हाथ में कोई बर्फ रख दे तो आप पहचान जाएंगे ना ये ठंडा है क्या है। तो कितनी चीजें हो गई? 4 चीजें। देखने की कुव्वत, सुनने की कुव्वत, छूने की कुव्वत, चखने की कुव्वत जायका, और एक कुव्वत है कुव्वत शामा, सूंघने की कुव्वत। फौरन से कुछ लोग अच्छे अच्छे परफ्यूम्स लगाते हैं, अच्छे अच्छे इत्र लगाते हैं, फौरन जैसी वो गुजरते हैं एक हिस आपकी बैठ जाती है कि ये वाला परफ्यूम लगाते हैं। अब जब भी आंखें बंद हो आपकी और वो गुजर जाए तो फौरन आपकी कुव्वते हिस्सा कहेगी ये वाली कि फुला साहब गुजरे हैं। यानी 5 चीजें ऐसी हैं जिनसे इंसान का इल्म बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। या देखेगा इल्म बढ़ेगा, या सुनेगा इल्म बढ़ेगा, या छुएगा इल्म बढ़ेगा, या चखेगा इल्म बढ़ेगा, या सूंघेगा इल्म बढ़ेगा। उलमा कहते हैं ये हवासे खमसा अल्लाह की नेमत है और इन्हें अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। अल्लाह ने आंखें दी है बुरी चीजें अल्लाह ने कान दिए है उसका शुक्र इस्तेमाल करो, बुरा जिक्र ना सुनो, अच्छे जिक्र सुनो। अल्लाह ने ज़बान दी है इसलिए कि हराम ना खाओ, हलाल ना खाओ। यानी हर नेमत देना अल्लाह ने कहा, इसको सही जगह पर इस्तेमाल करना ये बड़ा शुक्र है। जैसे हमने देखा अल्लाह का शुक्र अदा होगा, इसका सही इस्तेमाल करके हम फौरन मोहब्बत से सुना और आप सभी शगफ रखते हैं शायरी से। मुझे मीर अनीस के मरसी की एक बैत याद आ गई। यानी पूरी दुनिया ठहरी हुई है किस पर? हवासे खमसा पर। हवासे खमसा हो तो इंसान का इल्म बढ़े, और हवासे खमसा ना हो इंसान का इल्म बढ़ ही नहीं सकता। इसलिए क्योंकि देखेगा नहीं, सुनेगा नहीं, सूंघेगा नहीं, चखेगा नहीं, खाएगा नहीं, इल्म कैसे बढ़ेगा? इल्म बढ़ेगा हवासे खमसा पर।
नाउज़ु बिल्लाह। शुरू में मैंने यही तो कहा, लोग यही तो कहते हैं। देखिए जो कुरान में दलीलें हैं, अंबिया से कहते थे कि तुम में और हम में क्या फर्क है, जैसे हम खाते हैं तुम खाते हो, जैसे तुम पहनते हो हम पहनते हैं, जैसे तुम चलते हो वैसे हम चलते हैं, यानी जो जो चीजें तुम्हारे पास है वो हमारे पास भी है। मगर आज की तकरीर में मैं बतलाना बस इतना चाह रहा हूं कि अंबिया और आइम्मा के हवास और है, हमारे हवास और है। बस ये मौजू है तकरीर का और यही इल्म इमामत है। अब कोई ये कहे कि भाई हम भी देखते हैं और नबी भी देखते हैं, तो हमारा देखना नबी का देखना चूंकि आंख से है तो हम बराबर हैं। हालांकि आपको भी कुव्वत बसारत अल्लाह ने दी और अंबिया को भी कुव्वत बसारत अल्लाह ने दी, लेकिन फर्क क्या है उसे समझ लीजिए। दो परिंदे हैं, परिंदे, एक है चिड़िया एक है उकाब। कुछ कह रहा हूं, देखती चिड़िया भी है देखती उकाब भी है, उकाब भी देखता है चिड़िया भी देखती है, दोनों आंखों से देखते हैं मगर फर्क है। चिड़िया को आप थोड़ी सी बुलंदी पर ले जाइए, उसे नीचे उकाब में दिखाई है, वो चाहे कितनी बुलंदी पर क्यों ना हो आसमान की, चूंटी भी यानी आंखें उसकी भी है आंखें उसकी भी है। नहीं, मैं जगाने के लिए अपने मौजू से मरबूत जुमला कह दूं, अल्लाह ने आंखें उकाब को भी दी, अल्लाह ने आंखें चिड़िया को भी दी, लेकिन चिड़िया में वो सलाहियत नहीं जो उकाब में सलाहियत। अल्लाह ने आंखें हमें भी दी, अल्लाह ने आंखें नबियों को भी दी, मगर जो हमारी आंखें हैं उनमें सलाहियत नहीं है। दिया अल्लाह ही ने सबको है, लेकिन देखने में फर्क है। अच्छा, मैं और थोड़ा सा खराब सी मिसाल दे दूं, लेकिन जाहिर मौजू में आ रही है तो मैं बयान कर दूं। आपने देखा होगा जो इन्वेस्टिगेशन वाले होते हैं, जब वो कहीं जाते हैं किसी को तलाश करते हैं और जब कुछ नहीं कर पाते तो उनके साथ एक नजिस जानवर होता है जो सुन सुनकर बता देता है यहाँ गया वहां गया वहां गया कि वहां गया। तो अब जो कहते हैं कि ताल्लुक चूंकि देखने से और मयान चूंकि देखना बनाया, सुनना बनाया, तो आप भी सुनते हो भी सूंघता है। पता नहीं आप पहुंच रहे हैं, आपको समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। यानी मयान ये नहीं है जो हमारा बना रहा है, बल्कि मयान वो है जो अल्लाह बना रहा है। अब मैं आपको दलील देता हूं, जैसे हम देखते हैं वैसे नबी नहीं देखता, बल्कि नबी की मसालत को कुरान ने कोट किया। सूरह नूह में अल्लाह की नबी नूह ने अल्लाह से शिकवा किया कि पालने वाले मैंने बहुत समझा लिया, इस कौम को बहुत समझा लिया, मगर ये कौम समझ नहीं रही, अब तू अजाब लेकर आ जा। तो इरशाद हुआ, क्यों नूह, आखिर तुमने ऐसा क्या देखा जिसकी बुनियाद पर अजाब तलब कर रहे हो? नूह ने पलट कर कहा, पालने वाले मैंने इनकी सुल्हों में देख लिया। पालने वाले मैंने इनकी सुल्हों में देख लिया और मैं एक बात पूरे ईमान से कह रहा हूं कि अब इनकी नस्लों में आने वाले बच्चे ना मेरा नाम पढ़ेंगे ना तेरा नाम पढ़ेंगे। तू आजाद है पालने वाले, इनको बंद कर दे। और अल्लाह को नूह की बसारत पर इतना नाज है कि अल्लाह तूफान में आया। यानी तय हुआ कि जो नहीं देखता है वो हमने देखते। भाई जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, ये नूह की बसारत थी और जैसे नूह की बसारत सुल्हों में देखती थी, कौन ईमान वाला है कौन काफिर है, अबूल की सुल्हों में देखती थी, तवज्जो फरमाया, ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बसारत है। अल्लाह को इतना नाज है नूह की बसारत पर कि कहा, नूह ठीक है तुमने देख लिया इनकी सुल्हों में, अब हम अजाब ले आएंगे। यानी पता ये चला कि जैसा नबी देखता है वैसा हम नहीं देखते।
अरे हम तो बहुत सामने की चीजें नहीं देख पाते, तो दूर और सुल्फों की बात हमें अपनी सुल्फ का नहीं पता। तवज्जो तवज्जो। हाँ, मगर नबी की बसारत और है, यानी नबी इस मंजिल पर है कि नबी जो चाहे देख सकता है। अल्लाह ने उसकी बसारत को तकवीर अता की है। जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, जैसा नबी देखता है ऐसा आम बशर नहीं देख सकता, मगर फिर भी रिवायत में लिखा है अली को देखकर नबी ने कहा, या अली जो मैं देखता हूं वो भी तुम देखते हो। और नहजुल बलागा में जो मौला ने खुतबा दिया है रिसालत पर, उसमें ये साफ साफ जुमले लिखे हुए हैं कि मैंने कई मर्तबा जिब्रील की आहट को महसूस किया और जिब्रील के बालों को देखा। और रिवायत ये है शिया सुन्नी सब के यहाँ कि मलाइका को सिवा नबी के कोई नहीं देख सकता। हालांकि खुद ये रिवायत कुरान की मुखालफत कर रही है। मरियम ने देखा कि नहीं देखा? अली जो मैं देखता हूं वो ही तुम देखते हो। तो पहली चीज हो गई क्या? कुव्वत बासिरा। जो नबी की कुव्वत बसारत है वो आम लोगों की नहीं, यानी जो इल्म नबी है वो आम लोगों का नहीं। नहीं जुमला कह दूं, जो इल्म है वो आम लोगों का नहीं। मैं अपने मौजू को कामिल कर रहा हूं, और देखिए आप तवज्जो करें कि मैं किस नहज से कामिल करने की कोशिश कर रहा हूं, अगरचे कामिल हो नहीं सकता। ये तीनों की बसारत, अंबिया की बसारत इमामों तक आई, और जो नबी की बसारत है वो इमाम की बसारत है, और जो इनकी बसारत है वो आम लोगों की नहीं। जो ये देखते हैं वो आम नहीं देख सकते, गोया जो इनका इल्म है वो आम लोगों का नहीं। ये है नतीजा। अब आगे बढ़िए, हो गई कुव्वत बसारत। दूसरी कुव्वत सामिआ, यानी सुनने की हिस्स कुव्वत। जो नबी सुनता है वो हम नहीं सुनते। अब मैं आपको दलील दे देता हूं। सुलेमान चले वादी नमल में, हाँ पढ़ा था ना मैंने वाकया कि जैसे ही सुलेमान और लश्कर चला तो सारी चूटियों को मलका ने कहा भागो भागो अपने बिलों में भागो। अब सबने कहा क्यों क्यों, नबी आ रहे। तो ये जुमला भी लिखा हुआ है, चूटी की मलका ने कहा कि हम नबी से नहीं डर रहे, नबी के जो साथी आ रहे हैं ना उनसे डर लग रहा है। भागो भागो कहीं तुम पर चढ़ न जाए, तुम्हें कुचल न डाले। बहरहाल जैसे सुलेमान ने चूटी को गुफ्तगू करते हुए देखा, फौरन झुके और चूटी को अपने हाथ पे उठा लिया और यही सवाल किया कि जब तुम देख रही हो नबी का लश्कर आ रहा है तो तुम घबरा क्यों रही हो? और चूटी ने वही जवाब दिया। जब अब देखिए नबी का कुव्वत समाअत देखिए, यानी जो नबी सुन रहा है वो सब नहीं सुन पाते। नबी की कुव्वत समाअत देखिए कि चूटी की गुफ्तगू को सुन भी रहा है और चूटी से गुफ्तगू कर भी रहा है। और मुझे जुमला याद आ गया, अल्लामा मजलिसी ने हयातुल कुलूब में लिखा कि जब गुफ्तगू हो रही थी चूटी की और सुलेमान की, तो फौरन से चूटी ने सवाल किया, कहा या नबी अल्लाह मैं एक आपसे सवाल करना चाहती हूँ। करो, क्या सवाल है? ये बताइए कि इस वक्त मैं हूं क्या अफजल है? भाई थोड़ा सा जाग जाए। हाँ, चूटी सुलेमान से पूछ रही है इस वक्त, यानी इस लम्हे में आप अफजल हैं या मैं अफजल हूं? सुलेमान ने कहा भाई क्या बातें कर रही हो, कैसा सवाल कर रही हो? जाहिर है हम नबी हैं, हम ही अफजल है। कहा नहीं, इस वक्त मैं अफजल हूं। सुलेमान ने कहा वजह? का वजह यह है कि आपके पैर जमीन पर है और मेरे पैर एक नबी के हाथ पर है। भाई उलमा ने लिखा, अहले सुन्नत उलमा ने लिखा, चूटी ने हजरत सुलेमान से कहा इस वक्त मैं इसलिए अफजल हूं, आपके पैर जमीन पर है, मेरे पैर आपके हाथ में है। लिखने वालों ने वही तो लिखा, मगर वो समझे नहीं वो क्या लिखा है और हमें क्या लिखा है। एक ही चूटी सुलेमान के हाथ में आके सुलेमान से
रहे हैं कि समाअत, नबी ने जो सुना वो आम दोस्तों ने पैगंबर के नहीं सुना। ये है नबी की कुव्वत समाअत। और फिर वही नहजुल बलागा का जुमला जो अली से रसूल ने कहा और अली ने खुद उसे मुकर्रर किया, कहा जिस तरह पैगंबर ने फरमाया, अली जो मैं देखता हूं वो तुम देखते हो और जो मैं सुनता हूं वो तुम सुनते हो। पता चला इमाम का कुव्वत सामिया आम लोगों से बुलंद है, चूंकि साबियत थी इल्म पढ़ने की और ना इल्म की। इल्म इमामत दो चीजें हो गई, कुव्वत बसारत और कुव्वत समाअत। अब तीसरी चीज क्या है? सूंघने की कुव्वत, कुव्वत शामा या शामिआ या शामा कह लीजिए, दोनों तरह तलफ्फुज़ जायज है। क्या भाई, नबी क्या सूंघता है? नबी का कुव्वत शामिआ कैसा है? कुरान ने लिखा कि जैसे यूसुफ के भाई यूसुफ का कुर्ता याकूब बैठे हुए थे कनान में और कुर्ता याकूब अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए थे। अब कुरान खुदा की कसम कुरान की आयत है, अचानक से याकूब ने एक खुशबू महसूस की। जैसे खुशबू महसूस की तो अपने असहाब को देखकर कहने लगे, अगर तुम मुझ पर दीवाना होने का इल्जाम न लगाओ। या कुरान में जाकर पढ़िएगा सूरह यूसुफ में, अगर तुम मुझ पर दीवाना होने का इल्जाम न लगाओ तो मैं तुम्हें एक बात बताऊं। जी बताइए, कहां मैं यूसुफ की बासरा, कुव्वते साफिया। अब अगली कुव्वत कौन सी है? कुव्वते लामसा, लम्स टच करने की कुव्वत। देखिए, जो हमारी कुव्वत है ना वो और है, और जो अंबिया की कुव्वत है वो और है। मैं आपको दलील दे दूं, इतनी सामने की दलील है, आप सब फौरन मुस्कुरा जाएंगे। हमारा मामला ये है कि जरा सा कोरोना आ जाए सबके नाम से खड़ा हो जाता है, और बल्कि कहा यह जाता है खबरदार हाथ नहीं लगाना। अरे इंसान तो इंसान, कहीं आप जा भी रहे तो वहां भी लिखा हुआ, अच्छा लगा लिया, फौरन से सैनिटाइजर कीजिए, अपने हाथों को फौरन से पाक कीजिए, ठीक कीजिए, जो भी कीजिए। कहने का मतलब क्या है? ये है इंसान का लामसा, यानी इंसान को हाथ लगाए तो बीमारी होता है, नहीं इंसान को हाथ लगाए। भाई सामने की दलील है ना, हज़रत ईसा का वाक़या, नबी का कुव्वत लामसा। किसी को बीमारी हो गई, कोढ़ का मरीज हो गया,
अरे जमाना कहता है भागो यहाँ से, तुम हमें हाथ लगाओगे हमें खुद को हो जाएगा। अब ईसा का दौर, और ईसा इस मंजिल पर है कि जैसे कुरान कहता है कोई भी मरीज ईसा के पास आता था, देखिए तवज्जो, बहुत बड़ा जुमला आ रहा है, जैसे ईसा के पास कोई मरीज आता था ईसा को हाथ लगाना पड़ता था, वो शिफा पा जाता था। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, जुमला सुनिए, जुमला। ईसा हाथ जब तक नहीं लगाते थे मरीज शिफा नहीं होता था, ये कुरान में लिखा हुआ है। ये ईसा जाते थे या मरीज आता था, जब तक ईसा का हाथ मरीज के हाथ पर नहीं लगता था मरीज को शिफा नहीं मिलती थी, वो इंसान थे। और आपको पता है आपके वक्त को इमाम के लिए रिवायत में नहीं कहना है, बस इमाम बैठे होंगे, कोई भी मरीज सामने आ जाए, बैठेंगे शिफा। अकीदे की बात है, अकीदे की बात। अगर अकीदा मजबूत होगा, खुदा की कसम, ये कोई मैं खिताबत नहीं कर रहा, आप ये सोच रहे होंगे मैं मिंबर पे बैठा हुआ हूँ और मैं खिताबत किए चला जा रहा हूँ, नहीं, वल्लाह मौला अली की कसम, रसूल अल्लाह की कसम, जनाब ज़हरा की कसम, अगर कोई मरीज अकीदे के साथ ये कहता है कि मैं यहाँ पर शिफा लेने आया हूँ, वो कभी भी बेशिफा नहीं लौटाया जाएगा। अरे हमारे उलमा ने, हमारे बुजुर्गों ने तो ये तालीम दी है कि अज़ा खाने से अगर फूल भी उठा रहे हो उसे भी ज़बान पर रखोगे तो मैं शिफा मिल जाएगी। ये अकीदा हमें बुजुर्गों ही से तो मिला है। बल्कि मैं अब देखिए एक बात याद आ गई, अगर आप कहें तो मैं हवाले कर दूं। बहुत बड़े आलिम हमारे लखनऊ के सिद्दे हसन साहब, सिद्दे हसन खतीब अकबर, खतीब अव्वल, जिनसे खिताबत का आगाज हुआ। एक मरीज आया उनके पास और कहने लगा, हुजूर खाके शिफा अगर थोड़ी सी मिल जाए तो मुझे गम से और बीमारी से फाका हो। अब उस वक्त उनके पास खाके शिफा नहीं थी और वो इसरार कर रहा था कि मुझे खाके शिफा चाहिए। अब ये अकीदे की बात है, जिसे कबूल कर सके वो कबूल करे, जो नहीं कर सके वो बहरहाल उसकी अपनी मर्जी है। मैं तो वाकया रकम कर रहा हूँ। हुआ ये, उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि भाई खाके शिफा रखी हुई है? कहा नहीं बाबा अभी तो नहीं है, जो भी थी वो तमाम मरीजों में तकसीम कर दी और कहा हुआ है करबला से खाके शिफा चल चुकी है, कोई लेकर आ रहा है, बस पहुंचने वाली है। काजिम भाई जुमला सुनिएगा। उन्होंने फौरन से कहा, अच्छा वो जो रात मजलिस अज़ा में अगर बत्ती जलाई गई थी उसकी रात रखी है? अहले ईमान के लिए कहा, उस अगरबत्ती की रात रखी है? बेटे ने कहा जी बाबा वो रात वाली रात रखी है। निस्बत हो गई हुसैन से। एक अगरबत्ती भी अगर अज़ा खाने में जल जाए, खुदा की कसम वो इस काबिल हो जाती है कि वो शिफा बांटे। तो कहां कब्र हुसैन की खा। अकीदे की बात है, अकीदे की। तो कितनी चीजें हो गई? चार चीजें हो गई। कुव्वत सामिया, कुव्वत बासरा, कुव्वत लामसा और कुव्वत शामा, यानी नबी का सूंघना। तो लामसा भी आपने सुन लिया, बस आखिरी जुमले तकरीर के और तकरीर तमाम हो गई। आखिरी कुव्वत कौन सी है? कुव्वत जायका।
اور ذائقے کا تعلق کس سے ہے؟ زبان سے. یعنی زبان، اب آپ بھائی ذائقے سے تو نہیں پتہ لگا سکتے نا کہ نبی جیسے کھاتا ہے ویسے انسان نہیں کھاتا، ہاں نہیں، ذائقے کا تعلق ہوگا زبان کے ذریعے. یعنی اب یہ دیکھا جائے گا نبی کی زبان کی قوت کیا ہے اور انسان کی زبان کی قوت کیا ہے. مطلب انسان کی زبان کی قوت اس طرح سن لیجئے کہ میں محتاج ہوں اس مائک کا. اگر یہ مائک نہ ہو تو میں ممکن ہے یہاں تک تو بڑی گرجدار آواز میں بول لوں، اور بہت ممکن ہے خواتین میں بھی آواز چلی جائے ہماری، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ نیچے تک بھی ہماری آواز چلی جائے. لیکن نبی کی آواز میں یہ کمال ہے. آخری جملہ تقریر کا، نبی کی آواز میں کمال ہے. کیسے پتہ چلا؟ جیسے حضرت ابراہیم نے کعبے کو تعمیر کر لیا تو فوراً سے کہا پالنے والے جو کام تم نے کہا تھا وہ ہم نے کر لیا، اب کیا کریں؟ ابراہیم لوگوں کو بلاؤ حج کرنے کے لیے آئے. پالنے والے یہاں تو دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آ رہا، میں کیسے لوگوں کو حج کرنے کے لیے بلاؤں؟ فوراً سے آیا بھائی ابراہیم تم ہماری حجت ہو. ابراہیم تم ہماری حجت ہو، تم ہمارے نبی ہو. ہم نے تمہاری آواز میں یہ طاقت رکھی ہے، ماں کے شکموں میں بھی جائے گی، باپ کے شکموں میں بھی. یہ تھی ابراہیم کی آواز. علماء کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں، اس وقت جب ابراہیم نے حج کے لیے لوگوں کو پکارا اور جس نے کہا آج میں اللہ کی دربار سنتا. جنہوں نے سلبوں میں سنا، جنہوں نے شکموں میں سنا، وہ نبی کی اس بات پر عمل کرنے کے لیے آج حاجی بنتا ہے. ہو گئی بات، ہو گئی بات. یعنی نبی کی آواز یہ ہے کہ سلبوں میں بھی جاتی ہے، شکموں میں بھی جاتی ہے. اب پتہ چلا جب نبی نے غدیر کا خطبہ دیا تھا کیوں کہا تھا جو پیچھے رہے گا انہیں آگے بلاؤ، جو آگے چلے گا انہیں پیچھے بلاؤ. نہیں، نبی کو آگے پیچھے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. لوگوں کو بتانا تھا ہم سلبوں تک آواز ایسے بھی پہنچا سکتے ہیں ویسے بھی پہنچا سکتے ہیں. اب ہوا کیا؟ جس نے اس وقت شکم مادر میں، صلب پدر میں یا جس بھی حالت میں انسان تھا، جیسے اس نے ولایت علی سن کر کہا علی مولا، آج وہ آپ سب بیٹھے ہوئے فرش. اور جس نے اس وقت مخالفت کی تھی نا، آج تک اسے علی سمجھ نہیں آتی. لیکن اتنا تو طے ہو گیا کہ نبی کی آواز، نبی کا قوت ذائقہ، نبی کا قوت گویائی عام لوگوں سے بلند ہوتا ہے. تو جب یہ ساری قوتیں بلند ہے تو یعنی صلاحیت بھی بلند ہے. تو جب صلاحیت بلند ہے تو صلاحیت دیکھ بھی ہوگی. حکمت خدا کی یہ تھی، چونکہ صلاحیت ان میں ہے، سارا علم ہو گیا موضوع. حکمت الہی یہ ہے کہ سارا علم انہیں دے دیا جائے. حجت کی آواز ماں کے شکموں میں جاتی ہے، باپ کے صلب تک پہنچتی ہے. اب پتہ چلا حسین نے کیوں آخر میں کہا تھا حل من ناصر ینصرنا. جس نے، ہم تو نہیں تھے نا جب علی اکبر کے نیزہ لگ رہا تھا، ہم نہیں تھے. قاسم کا لاشا پامال ہو رہا تھا، ہم نہیں تھے. علی اصغر کے تیر لگ رہا تھا، ہم نہیں تھے. نہیں تھے مولا، نہیں تھے. اب حسین نے منشور حیات دے دیا کہ یہ مت سمجھنا کہ اگر اس وقت 61 سنہ ہجری میں تم ہمارے پاس نہیں تھے تو تم تک ہماری آواز نہیں پہنچی. نہیں، ہم امام ہیں، ہم حجت پروردگار ہیں. ہم نے اپنی قوت گویائی سے تم تک آواز پہنچا دی. تو میں فرش پر آ رہا ہوں. آپ کا یہاں فرش عزا پر بیٹھنا گویا اس وقت حسین کو لبیک کہنا تھا. ہاں ہاں مولا، یہ سارے عزادار آپ کو رونے کے لیے آ گئے، آپ پر گریہ کرنے کے لیے آ گئے. بس 2-3 جملے ہیں اور آج مولا کا سوئم ہے. سوئم کا یہی دستور ہے نا، گھر والوں کے پاس جاتے ہیں، گلے لگا کے پرسا دیتے ہیں اور سب یہی کہتے ہیں. اگر کوئی جنازے پر نہیں پہنچ پاتا وہ کہتا ہے ہم
सोए पर चले जाएंगे। अगर कोई घर पुरसा नहीं दे पाता वो कहता है हम सोए पर चले जाएंगे। मैं ये जुमला क्यों कह रहा हूं, यानी नहीं बस गिरिया जारी रखें। 2-3 जुमले हैं और तकरीर तमाम है। बहुत कयामत का जुमला अभी अभी मेरे जहन में आ गया और आपके दिलों को काट देगा ये जुमला, इसलिए कि मैं जब पढ़ता हूं मेरी अपनी हालत गैर हो जाती है। बहुत कयामत का जुमला है, मुझे माफ कीजिएगा, मैं पढ़ने जा रहा हूं। कहते हैं जब शिब्र ने हुसैन को ज़िबा किया, जब ज़िबा कर रहा था ना तो हैरत से हुसैन शिब्र को देख रहे थे। इतनी हैरत थी कि जब गला कट गया, उलमा कहते हैं हैरत से हुसैन की आंखें खुली की खुली रह गई और जब से ऐसा करबला से चला हुसैन की आंखें बंद नहीं हुई। बस हैरत थी, आंखों में खून उतरा हुआ था और हैरत थी। हाँ खूनी के घर ये सर गया, रात भर तंदूर में रखा गया, मगर हैरत इतनी थी हुसैन की आंखें बंद नहीं हुई। मुझे माफ करना तो खूनी ने अपने हाथों को हुसैन की आंखें बंद कराया। इसी तरह मैं आंखों को बंद कर दूं मगर हैरत के साथ हुसैन की आंखें बंद नहीं होती थी। कयामत का जुमला और मेरे ऊपर हुसैन के सर को लटकाया गया मगर हैरत से आंखें बंद नहीं होती थी। तुम्हारी गैरतें क्या हो गई? नवाज़े रसूल का नक्शा 3 दिन से तुम डरने वाले घरों में बैठे हो। अगर तुम बाहर नहीं जाते न हमारी चादरें पहन लो न हमारी चूड़ियां पहन लो, हम नवाज़े रसूल को दफनाने जा रहे हैं। जैसे औरतों की बातें सुनी
لیے بڑی مشکلوں سے سید سجاد نے عباس کے ناشے کو قبر میں اتار دیا. جب قبر میں اتار چکے سب بنی ہاشم سب بنی اسد سے کہا تم لوگ کچھ دور چلے جاؤ, مجھے چچا سے اکیلے میں کچھ کہنا ہے. سب دور آتے اور نہ جانے سید سجاد عباس سے کیا کریں گے. اتار پورے ہوئے سینے میں عباس اپنے سر کو رکھا, رو کر کہا چچا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون. پالنے والے ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پالنے والے پہلے روز سے جتنے عزادار اس عزا خانے میں جہاں بھی حسین کا فرش بچھا, جہاں بھی جس طرح بھی جس نے بھی خدمت عزا پالنے والے پیش کی اپنی طرف سے, ان سب کی خدمت عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پالنے والے خصوصی طور پر یہاں جتنے مومنین بیٹھے ہیں اور جو حضرات نہیں آ سکے مسلسل یہاں شرکت کرتے رہے ہیں, وہ جو بھی مراد اس عزا خانے میں لے کر آئے ہیں, تجھے زہرا بی بی کا واسطہ پالنے والے ان کی تمام حاجات کو مستجاب فرما. پروردگار کاظم بھائی کی والدہ علیل ہے, تجھے واسطہ ہے حضرت فاطمہ صغرا کا, انہیں مکمل صحت عطا فرما. ہمارے غلام حسین صاحب بھی کچھ علیل ہے, اور آپ کے درمیان بھی آپ میں سے بھی خدا نخواستہ جو علیل ہے یا گھر والے علیل ہیں, ہم سب امام سید سجاد کا واسطہ دے کر پروردگار سے مکمل شفا کا استغاثہ کرتے ہیں. پالنے والے یہاں کے اراکین بالخصوص مرزا صاحب, طاہا بھائی اور فرحان صاحب اور جتنے بھی حیدر بھائی, محمود بھائی, جو جس طرح خدمت عزا کر رہا ہے, کاظم بھائی, جو جتنے بھی مومنین ہیں, وہ سمیت پالنے والے, ان سب کی اس خدمت عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پالنے والے ہمیں کوئی غم نہ دے سوا غم امام حسین علیہ السلام کے, اور پالنے والے ہم سب کی دعاؤں کی ایک دعا, ہمارے آخری امام اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. پالنے والے اس ملک میں جس طرح ان مومنین نے عزاداری کی ہے, تجھے جناب زہرا کی چادر کا واسطہ پالنے والے اس عزا کا ایسا ثمر عطا فرما کہ اس میں اس کی عزاداری, اس ملک کی عزاداری دنیا کی بڑی عزاداریوں میں شامل ہو جائے. تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا پالنے والے اسی طرح ہمیشہ فرش بچھانے کی, ذکر کرنے کی, شرکت کرنے کی توفیق عطا فرما. ماتم حسین. مشکل ہے شام دا سفر
مشک شام دا سفر سجادے لئیے 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 مشک اکبر میرا اکبر میرا سجادے لئیے مشک شام دا سفر سجادے لئیے مشک شام دا سفر سجادے لئیے مشک شام دا سفر سجادے لئیے مشک مشک شام کا سفر سجادے لئیے مشک شام کا سفر سجادے لئیے مشک باب مشک جینا سجادے لئیے مشک شام دا سفر سجادے لئیے مشک شام دا سفر سجادے لئیے مشک
لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل آخر باب عابد مشکل جینا شام کیسے جینا کوئی کوئی نہ کوئی کیسے دل جان لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل چپ چپ سجاد رہتا کچھ شام دار رہتا سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اکبر بلاد قادر اکبر بلاد قادر آمد ہم سفر سجاد لئیے مشکل شام دا سفر سجاد لئیے مشکل سجدہ کرتا میں چلتا رے ایسا نشان کھاتے محمد صلی اللہ